بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہم مسلمانوں کے لیے بہت ہی خاص مقام رکھتی ہیں اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں اور جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ آج ہم جانیں گے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے خطبات حدیث اور قرآن پاک کی روشنی میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی احادیث۔ یہاں پر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ احادیث وہ خطبات ہیں جو اللہ دین علم اور حیا کی پیغام دیتی ہیں۔ اللہ کی نظر میں اہل بیت کا مقام۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ زمین و آسمان کے بیچ جو چیز ہے وہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ڈھونڈتی ہے۔ اللہ کے شکر گزار ہیں ہم کہ اہل بیت اور مومنوں کے بیچ اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں، اور ہم پیغمبر کے اہل بیت ہیں اور اللہ کے قریب خاص مقام رکھتے ہیں۔ اعلیٰ ترین عورت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اعلیٰ ترین عورت وہ ہے جسے کوئی مرد نہ دیکھے نہ وہ کسی مرد کو دیکھے، مطلب مرد سے وہ سمست مرد ہے جن سے نکاح ہو سکتا ہے۔ خوش دلی سے کی گئی عبادت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ جو انسان خوش دلی سے کی گئی عبادت کرتا ہے وہ اپنے نیک کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کرتا ہے جو اس کے نیک کاموں کا بہتر اجر دینے والا ہے۔ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شکایت۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلے اور دوسرے خلیفاؤں ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ کیا تم دونوں نے سنا ہے کہ میرے بابا نے کہا تھا جس نے کہ فاطمہ کو خوشی دی اس نے مجھے خوشی دی، اور جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے فاطمہ کو دل دکھایا اس نے مجھے دکھ دیا۔ یہ سن کر ان دونوں نے کہا ہاں ہم نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں اللہ و اس کے فرشتوں کو گواہ بناتی ہوں کہ جن لوگوں نے مجھے تکلیف دی ہے اور خوشی نہیں دی، جب میں پیغمبر کائنات سے میدان محشر میں ملاقات کروں گی تو ان لوگوں کی شکایت رب کے حضور ان پیش کروں گی۔ بدترین انسان حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میرے بابا نے کہا کہ میری امت میں بدترین انسان وہ ہے جو اپنی نفس کو قابو نہیں رکھتا اور جو دل میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ عورت اور اللہ کے قریب۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے سوال کیا کہ بتاؤ عورت کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ناموس۔ اور پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا کہ بتاؤ عورت کس سمے اللہ کے سب سے قریب ہوتی ہے؟ انہوں نے اس سوال کے جواب میں اپنی ناعلمی ظاہر کی، تو پھر پیغمبر اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ عورت اس سمے اللہ سے ادھک قریب ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ایکانت میں بیٹھی ہو۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سچ میں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ درود بھیجنے کا سبب۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ بابا نے مجھ سے کہا کہ اے فاطمہ جو بھی تجھ پر درود بھیجے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، اور درود بھیجنے والا مومن جنت میں مجھ سے ملاقات کرے گا۔ حضرت علی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں، اور میں جس کا دل سے محبوب ہوں علی بھی اس کے محبوب ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پردہ۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک نبینہ صحابہ کے ساتھ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں داخل ہوئے۔ اس کو دیکھ کر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے آپ کو چھپا لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے فاطمہ آپ نے اپنے آپ کو کیوں چھپا لیا ہے جبکہ یہ آپ کو دیکھ بھی نہیں سکتا؟ آپ نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں اور وہ میری مہک تو محسوس کر سکتا ہے۔ یہ سن کر پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں گواہ ہوں کہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ چار کام۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ایک بار رات میں جب میں سونے کے لیے بچھونا بچھا رہی تھی تو پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور کہا اے فاطمہ چار کام کیے بغیر نہیں سونا چاہیے۔ وہ چاروں کام اس طرح سے ہیں۔
पहला कुरान पढ़ना, दूसरा पैगंबरों को अपना सफ़ी बनाने के लिए दुआ करना, तीसरा मोमिनों का ख्याल करना, चौथा हज व उम्रा करना। यह कहकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने लगे और मैं नमाज मुकम्मल होने का इंतज़ार करने लगी। जब नमाज मुकम्मल हुई तो मैंने गुजारिश की कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मुझे उन कामों का हुक्म दिया है जिनको करने की मुझ में कुव्वत नहीं। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहा कि 3 बार सूरह तौहीद का पढ़ना पूरे कुरान को पढ़ने की तरह है, और अगर मुझ पर और मेरे पहले वाले पैगंबरों पर सवालात दुरूद पाक पढ़ी जाए तो हम सब सिफात करेंगे, और अगर मोमिनों के लिए अल्लाह से तौबा की दुआएं की जाएं तो वह सब खुश होंगे, और अगर यह कहा जाए कि सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, तो यह हज व उम्रे के सामान है। शौहर की खुशी। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि पैगंबर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मर जाए वह औरत जिसका शौहर उससे नाराज रहता हो, और वह खुश नसीब है वह औरत जिसका शौहर उससे खुश रहता हो। अकीक की अंगूठी पहनने का सबब। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो इंसान अकीक की अंगूठी पहनता है उसके लिए खुश नसीबी है। आला तरीन इंसाफ करने वाला। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक दिन फरिश्तों के बीच किसी बात पर बहस हो गई और उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि इसका इंसाफ किसी इंसान से करा दें। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तुम खुद किसी इंसान से इस काम को करने के लिए चुन लो। यह सुनकर उन्होंने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खिताब किया। जहन्नमी औरतें। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने सबे मेराज की रात में जहन्नम में कुछ औरतों को देखा। उनमें से एक को सिर के बालों से लटका रखा था, और इसका कारण वह था कि समाज में गैर मर्दों से अपने बालों को नहीं छुपाती थी। एक औरत को उसकी जीभ से लटकाया हुआ था, और इसकी वजह यह थी कि वह अपने शौहर को तकलीफ देती थी। एक औरत का सर सुअर के जैसा था और शरीर गधे जैसा था, और इसकी वजह यह थी कि वह चुगली किया करती थी। रोजेदार। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि अगर कोई मोमिन रोज़ा रखे लेकिन अपनी जुबान और अपनी आँख और शरीर के दूसरे हिस्सों को हराम काम से न बचाए तो ऐसा है जैसे उसने रोजा न रखा हो। सबसे पहला मुसलमान। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा कि तेरा शौहर पहला मुसलमान है और वह सबसे ज़्यादा अक्लमंद और समझदार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे अहले बैत की मदद। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई मुसलमान मेरी अहले बैत के लिए कोई काम करे और उनसे उस काम के बदले में कोई कुछ न ले तो मैं खुद मैदान महशर में उनको उस काम का अजर दूंगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखने के बाद कहा कि यह वो मोमिन है जिसके साथी वे जन्नत में जाएंगे कयामत के दिन। और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि कयामत का दिन और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाह किया कि आगाह हो जाओ, आप व आपके साथी जन्नत में जाएंगे। कुरान और अहले बैत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि जब मेरे बाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की हालत में थे, अपने दुनियावी जिंदगी के आखिरी वक्त में थे और आपके हुजरा सहाबाओं से भरा हुआ था, तो आपने फरमाया कि मुझे यकीन है कि अब जल्द ही अल्लाह का कासिद आए और मुझे अल्लाह की दावत दे और मैं उसे कबूल कर लूँ और मैं तुम लोगों के बीच ना रहूँ, लेकिन मैं तुम लोगों के बीच दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और अपनी अहले बैत को छोड़कर जा रहा हूँ। यह दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, यहाँ तक कि हौजे कौसर पर लोगों
तुम मुझसे मिलना, मैं क़यामत के दिन आप लोगों से सवाल करूंगा कि तुमने मेरे बाद कुरान और मेरी अहले बैत के साथ क्या मोहब्बत का रिश्ता कायम किया। खुश रहना। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि जो ईमानदार इंसान अंधा पसानी करता है वह जन्नत में जाएगा। घर का काम। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बाबा से कहा कि ए पैगम्बर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दोनों हाथ चक्की में घिरे रहते हैं। एक बार गेहूं पीसती हूँ और दूसरे बार आटे को गूंथती हूँ। कंजूसी से नुकसान। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कंजूसी से बचो, क्योंकि यह एक ऐसी बुराई है और एक अच्छे मुसलमान का हक नहीं है, क्योंकि यह एक जहन्नमी पेड़ है और इसकी डालियां दुनिया में फैली हुई हैं। जो इनसे लिपटेगा वो जहन्नम में जाएगा। सखावत। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सदका किया करो, क्योंकि सदका जन्नत का एक पेड़ है जिसकी डालियां हर तरफ फैली हुई हैं। जो इनसे लिपटेगा वह जन्नत में जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि पैगम्बर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वह मोमिन जो मुझे व आपको 3 दिन तक सलाम करे और हमारा हम कलाम करता रहे, उसके लिए जन्नत वाजिब है। खूबसूरत मुस्कान। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के दिन चल रहे थे तो उन्होंने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने करीब बुलाया और उनके कान में कुछ कहा, जिससे सुनकर वह रोने लगी। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कान में कुछ कहा तो वह मुस्कुराने लगी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि जब मैंने फातिमा से रोने व मुस्कुराने के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि जब पैगम्बर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने बारे में दुनिया से रुखसत होने की खबर दी तो मैं रोने लगी, और जब मुझे यह खबर दी गई कि सबसे पहले मैं उनसे मुलाकात करूंगी तो मैं मुस्कुराने लगी। हजरत फातिमा के बच्चे। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर बच्ची की एक माँ होती है और वह बच्चा अपनी माँ से जुड़कर अपनी माँ की औलाद कहलाता है, लेकिन फातिमा की औलाद वह है जो मेरी अहले बैत कहलाएगी। हकीकतन खुश नसीब। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कभी जिब्रील अलैहिस्सलाम से यह खबर मिली है कि हकीकतन खुश नसीब इंसान वह है जो मेरी जिंदगी में और मेरी मौत के बाद भी हजरत अली अलैहिस्सलाम को दोस्त बनाए रखे। पैगंबर और अहले बैत की मजलिस में हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि एक दिन मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बैठने के लिए एक बड़ी चादर बिछाई और मुझे बैठाया। मेरे बाद हसन व हुसैन आए और उनसे कहा कि तुम भी अपने माँ के पास बैठ जाओ। उसके फौरन बाद अली आए और उनसे भी यही कहा गया। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और बच्चों के पास बैठ जाओ। जब हम सब बैठ गए तो उस चादर को पकड़कर कहा कि ए अल्लाह, यह मुझसे हैं और मैं इनसे हूँ, तू इनसे उसी तरह मोहब्बत कर जिस तरह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल होते वक्त शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। ये कहते थे, ए अल्लाह, मुझ पर दुरूद भेज और मेरे गुनाहगारों को माफ कर व मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजों को खोल दे। जब मस्जिद से बाहर आते तो कहते हैं कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। ए अल्लाह, मुझ पर दुरूद भेज और मेरे गुनाहों को माफ कर और मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़ों को खोल दे। सुबह सवेरे उठना। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि एक दिन सुबह सवेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए और मैं सो रही थी। उन्होंने मेरे पैरों को हिलाकर उठाया और कहा कि ए प्यारी बेटी, उठो और अल्लाह से मांगो और गाफिल ना रहो, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को रात के खत्म होने व सूरज के निकलने से पहले रोजी देता है। बीमार अल्लाह की पनाह में। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब कोई इंसान बीमार होता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि इसके कामों को ना लिखो, क्योंकि यह जब तक बीमार है मेरी आमान में है और यह मेरा हक है कि उसे बीमारी से आज़ाद करूं या उसको मौत दे दूं। औरतों का सम्मान।
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگوں کے بیچ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آئے اور عورتوں کا سمان کرے۔ غلاموں کو آزاد کرنے کی نیکی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ جو ایک مومن کو غلام کو آزاد کرے تو غلام کے ہر ایک انگ کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے شریر کے حصوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا جائے گا۔ دعا کے قبول ہونے کا سمے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مسلمان جمعے کو مغرب کے سمے اللہ سے کوئی دعا کرے تو اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ نماز میں سستی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں نے اپنے بابا سے سوال کیا کہ جو عورت اور مرد نماز پڑھنے میں سستی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کیسا بیوہار کیا جائے گا؟ پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ایسے مسلمانوں کو اللہ 15 مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے جو اس طرح سے ہیں۔ پہلا، اللہ اس کی عمر کو کم کر دیتا ہے۔ دوسری، روزی کو کم کر دیتا ہے۔ تیسری، اس کے چہرے سے رونق چھین لیتا ہے۔ چوتھی، نیک کاموں کا پھل اس کو نہیں دیا جائے گا۔ پانچویں، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ چھٹواں، انسانوں کی دعا اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ ساتواں، وہ شرمندہ ہوگا۔ آٹھواں، بھوک کی حالت میں موت ہوگی۔ نواں، پیاسا مرے گا۔ اور اس طرح اگر سنسار کے سارا سمندر بھی اس کی پیاس بجھانا چاہے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ 10واں، اللہ اس کے لیے ایک فرشتے کو حکم کرے گا جو اسے قبر میں عذاب دے گا۔ 11واں، اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا۔ 12واں، اس کی قبر میں اندھیرے سے بھر دی جائے گی۔ 13واں، اللہ اس کے اوپر فرشتوں کو حکم کرے گا کہ اس کو منہ کے بل زمین پر گھسیٹیں گے اور دوسرے سب لوگ اس کو دیکھیں گے۔ 14، اس سے سختی کے ساتھ اس کے کاموں کا حساب لیا جائے گا۔ 15واں، اللہ اس کی اور دیکھے گا بھی نہیں اور نہ ہی اس کو پاک کرے گا اور اس کو درد دینے والا عذاب دیا جائے گا۔ 38واں، ظالموں کی ہار ہوگی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب دو ظالم سینائیں آپس میں لڑیں گی جو زیادہ ظالم ہوگا اس کی ہار ہوگی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے مسجد میں دیے گئے خطبات کے کچھ حصے۔ تم کو شرک سے پاک کرنے کے لیے اللہ نے ایمان کو رکھا۔ تم کو غرور سے پاک کرنے کے لیے اللہ نے نماز کو رکھا۔ تمہارے جان و مال کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے زکوٰۃ کو رکھا۔ تمہارے اخلاق کو پرکھنے کے لیے اللہ نے روزے کو رکھا۔ دین کو طاقت دینے کے لیے اللہ نے حج کو رکھا۔ تمہارے دلوں کو اچھا رکھنے کے لیے اللہ نے انصاف کو رکھا۔ اسلام کو عزت کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے جہاد کو رکھا۔ لوگوں کو بھلے کے لیے امر بالمعروف کو رکھا۔ اپنے غصے سے دور رکھنے کے لیے اللہ نے ماں باپ کے ساتھ محبت سے پیش آنے کا حکم دیا۔ اپنوں کی محبت بڑھانے کے لیے اللہ نے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ لعنت سے بچانے کے لیے ایک دوسرے سے تہمت لگانے کو روکا گیا۔ پاکی کو بنائے رکھنے کے لیے اللہ نے چوری سے روکا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جس پرکار سے اس کو ڈرنا چاہیے اور مرتے وقت اس تک مسلمان رہنا چاہیے۔ اللہ کے حکم کا اس طرح سے مانو کہ اس نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرو اور جن کاموں کو روکا ہے ان کو نہ کرو۔ کیول مومن ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ امید کرتے ہیں دوستوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اسی طرح کی اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔